Hello friends and viewers, my name is Gurpreet Kaur. I am your IELTS trainer. How are you doing? I think you are good and I am also extremely fine. In today's video we are going to talk regarding these 5 MCQs and I will give you the tips how to solve these MCQs by which you will not have any kind of difficulties in the future to solve MCQs, because MCQs are the main questions which come in the IELTS examination, that is listening module. तो ज़्यादा औखे भी यही होंगे हमेशा स्टूडेंट्स को औखे भी यही लगते क्योंकि वो क्या मिक्सअप कर देंगे सब कुछ ये करके मैं ये तुहानूं दसूँगी भी किवें आपां सॉल्व कर सकते किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखना हुंदा। तो पहलां आपां देखदे क्वेश्चनस किहड़े आ। ये हैगे आ IELTS 13 बुक आ 13 बुक तो आपां कर रहे हैं। तो फस्ट क्वेश्चन हैगा आ वाई इज़ जैक इंटरस्टिड इन इन्वेस्टिगेटिंग सीड जर्मीनेशन, मतलब ਉਹਦਾ इंटरस्ट क्यों आ, वो प्रैफर क्यों कर रहा, वो इनू लाइक क्यों कर रहा। ही मे डू अ मॉड्यूल ऑन अ रिलेटिड टॉपिक लेटर ऑन, मतलब कि इस टॉपिक ते रिलेट करके मॉड्यूल एक करूँगा फ्यूचर दे विच। ही वॉन्ट्स टू हैव अ करियर इन प्लांट साइंस दे विच वो करियर बनाना चाहता तां करके। ही इज़ थिंकिंग ऑफ चूजिंग दिस टॉपिक फॉर हिज डेजर्टेशन जिवें प्रैजेंटेशन वगैरह बनाते ना प्रोजैक्ट होंदा है वो लिए की कहता वो सोच रहा कि मैं ये प्रोजैक्ट लऊँगा, ये टॉपिक मैं चूज़ कर लूँगा। 22 जैक एंड एमा एग्री द मेन एडवांटेज ऑफ देयर प्रेजेंट एक्सपेरीमेंट इज़ दैट इट कैन बी, मतलब जोड़ा हुण उन्हों का प्रोजैक्ट कर रहे हैं प्रैजेंट एक्सपैरीमेंट कर रहे वो एडवांटेज की होगी। डिस्क्राइब्ड वैरी ईजली, मतलब बहुत चंगे तरीके समझा सकते हैं। कैरीड आउट इन साइड द लैबोरेटरी के अंदर कर सकते हैं। कंप्लीटेड इन द टाइम अवेलेबल, या फिर जो उन्होंने टाइम दिता होया उहदे विच ही वो कर सकते हैं। 23 वट डू दे डिसाइड टू चैक विद देयर ट्यूटर, मतलब उन्होंने की सोचा कि की चैक करना ट्यूटर के नाल। वैदर देयर एम इज़ एप्रोप्रिएट, मतलब जो उन्होंने आइडिया लिया जो प्रोजैक्ट का मेन टॉपिक लिया वो सही हैगा कि नहीं हैगा। वैदर एनी वन एल्स हैज़ चूजन दिस टॉपिक, किसी होर बंदे दे नहीं ये टॉपिक नूं लिया होया। वैदर द असाइनमेंट कंट्रीब्यूट्स टू देयर फाइनल ग्रेड, ये मतलब फाइनल ग्रेड्स दे विच थोड़े बहुते मार्क्स लगणगे कि नहीं लगणगे उहदे बारे। 24 दे एग्रीड दैट ग्रेव्स बुक ऑन सीड जर्मीनेशन इज़ डिसअपॉइंटिंग बिकॉज, ग्रेव की जी बुक आ सीड जर्मीनेशन के सीड्स नूं उगाउण दे लई वो डिसअपॉइंटिंग क्यों आ, सही क्यों नहीं गी, वो लोगों को डिसअपॉइंट क्यों करती है। इट फेल्स टू कवर रीसेंट एडवांसिज इन सीड साइंस, मतलब कि जोड़ियां नवीं खोजां होईयां हुण तक नवीं खोजां होईयां सीड साइंस दे विच उन्हां कवर नहीं किया इन्हें। द कंटेंट इज़ इररैलेवेंट फॉर दैम, मतलब उन्हां दोनों लिए कंटेंट सही नहीं हैगा, इररैलेवेंट आ, उहदा कोई रिलेशन नहीं बनता। इट्स फोकस इज़ वैरी थ्रैटिकल, जोड़ा फोकस लिया है वो सिर्फ थ्योरी रिलेटेड या प्रैक्टिकल्स कुछ नहीं दिखाया इन्होंने। 25 वट डज जैक से अबाउट द आर्टिकल ऑन सीड जर्मीनेशन बाय ली हॉल ने जोड़ा सीड जर्मीनेशन के आर्टिकल दिता, जैक वो बारे की कह रहा, सिर्फ जैक की गल करेंगे। द डायग्राम्स ऑफ प्लांट डिवेलपमेंट आर यूजफुल, जिहड़ियां उहदे विच डिवेलपमेंट्स दियां प्लांट डिवेलपमेंट दी डायग्राम्स दित्तियां वो सही है, वधिया है, यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है। द एनालिसिस ऑफ सीड जर्मीनेशन स्टैटिस्टिक्स इज़ थॉरो, जी सीड जर्मीनेशन स्टैटिस्टिक मतलब डेटा जो उन्होंने लिया, स्टैटिस्टिक होंदा डेटा, जोड़ा भी उन्होंने डेटा इकट्ठा किया है वो बहुत वड्डा है। थॉरो मतलब बहुत बिग है, लार्ज है। द फाइंडिंग्स ऑन सीड जर्मीनेशन आफ्टर फायर्स आर सरप्राइजिंग, आफ्टर फायर जो अग लगी सी उदों बाद जो सीड जर्मीनेशन के फाइंडिंग्स आईयां वो क्या सरप्राइज करदियां, लोगों को अचंभित करदियां। हुण आपां सुनदे आ भी की कहंदे आ। Listen carefully and answer questions 21 to 25. We've got to choose a topic for our experiment, haven't we, Jack? Were you thinking of something to do with seeds? That's right. I thought we could look at seed germination, how a seed begins to grow. Okay. ओके कहंदी आ। Any particular reason? एमा की कहती आ भी जैक नूं पुछदी आ भी तुसीं सीड जर्मीनेशन ते काम करना चाहुंदे, हाँ जी, वो कहता भी मैं करना चाहुंदा कि किवें सीड्स ग्रो करदियां हैं। ते हुण वो की कहंदी पर्टिकुलर इंटरस्ट है उहदा कोई। Then I know you're hoping to work in plant science eventually. Yeah, but practically everything we do is going to feed into that. ठीक है, वो की कहंदी आ
ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਲਾਂਟ ਸਾਇੰਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੂੰਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਬੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। Oh, there's an optional module on seed structure and function in the third year that I might do. So I thought it might be useful for that. If I choose that option. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਮੋਡਿਊਲ ਟੌਪਿਕ ਆ ਆਪਣੇ ਥਰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੂਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਏ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੀ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। I don't have to do a dissertation module. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਡਿਜ਼ਰਟੇਸ਼ਨ ਮੋਡਿਊਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਜ਼ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਫ ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਫॉर ਡਿਜ਼ਰਟੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਏ। Well, I thought for this experiment we could look at the relationship between seed size and the way the seeds are planted. So we could plant different sized seeds in different ways and see which grow best. Okay, we'd need to allow time for the seeds to come up. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੀਡਸ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਟਾਈਮ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। It'd be fine if we start now. A lot of the other possible experiments need quite a bit longer. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਟ ਮੋਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟਡ ਇਨ ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆ। ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੈਟ ਮੇਕ ਇਟ ਅ ਗੁੱਡ ਵਨ ਟੂ ਚੂਜ਼, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Suppose it didn't need much equipment. We're not doing chemical analysis or anything. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਵੀ ਇਨਸਾਈਡ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। Oh, that's not really an issue. We've got plenty of equipment in the laboratory. Yeah, we need to have a word with the tutor if we're going to go ahead with it though. ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਵਿਦ ਟਿਊਟਰ ਇਫ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਅਹੈਡ ਵਿਦ ਇਟ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਟਿਊਟਰ ਨਾਲ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ। I'm sure our aim's okay. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਆਰ ਏਮਸ ਇਜ਼ ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਏਮ ਕੀ ਆ ਸਹੀ ਆ, ਵੈਦਰ ਦੇਅਰ ਏਮ ਇਜ਼ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ, ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਏਮ ਸਹੀ ਆ। ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। Not very ambitious, but the assignment's only 10% of our final mark, isn't it? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕੀ 10% ਆ ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਮਾਰਕ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਟਿਊਟਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। But we need to be sure we're the only ones doing it. ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਦ ਓਨਲੀ ਵਨ ਡੂਇੰਗ ਇਟ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਐਨਾ। Yeah, it's only 5% actually. ਠੀਕ ਹੈ, ਐਮਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਟਸ ਓਨਲੀ 5% ਐਕਚੁਅਲੀ। It'd be a bit boring if everyone was doing it. ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੋਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਵੈਦਰ ਐਨੀਵਨ ਐਲਸ ਹੈਜ਼ ਚੂਜ਼ਨ ਦਿਸ ਟੌਪਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਟਿਊਟਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 24th। Do you read that book on seed germination on our reading list? The one by Graves. ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੇਵਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ? Looked through it for my last experiment. Though it wasn't all that relevant there. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ all that relevant ਨਹੀਂ ਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ all that irrelevant ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੀ relevant ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ relevant ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੈਂ ਬੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। It would be for this experiment though. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ relevant। Quite hard to follow. Lots about the theory which I hadn't expected. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਟਸ ਇਹ ਹਾਰਡ ਟੂ ਫੋਲੋ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ, ਅੱਗੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਲੋਟ ਅਬਾਊਟ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੈਕ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਮਥਿੰਗ ਮੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਸੀ।
ਇਟ ਫੇਲਸ ਟੂ ਕਵਰ ਰੀਸੈਂਟ ਐਡਵਾਂਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੰਟੈਂਟ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ 25th ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। It does include references to the recent findings on genetically modified seeds, though. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਡਜ਼ ਇਨਕਲੂਡ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈਗੇ ਆ ਜੈਨੇਟਿਕ ਐਡਵਾਂਸਿਸ ਇਨ ਰੀਸੈਂਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦੋ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Yes, that was interesting. I read an article about seed germination by Lee Hall. About seeds that lie in the ground for ages and only germinate after a fire. That's the one. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੀਡ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਰਟੀਕਲ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੀਡ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਬਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਰਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਸੀਡ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਫਾਇਰ ਇਜ਼ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਫਾਇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਰਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੀ ਕੈਂਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਨੋ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਆਲਰੈਡੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। Research. His analysis of figures comparing the times of the fires and the proportion of seeds that germinated was done in a lot of detail. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਆ ਉਹਦੀ ਕੀ ਆ ਵਾਜ਼ ਡਨ ਇਨ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਡਿਟੇਲ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਜਾਂ ਡਿਟੇਲਸ ਆ ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਬੀ। Was that the article with the illustrations of early stages of plant development? They were very clear. I think those diagrams were in another article. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਅਨਦਰ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰਸ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਨਸਰਸ ਆਪਣੇ ਕਿ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਫਸਟ ਟੈਸਟ ਸੀਗਾ, ਫਸਟ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣੇ 21 to 25। ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਟੈਸਟ 21 to 25, 21A, 22C, 23B, 24C, 25B। A, C, B, C, ਲਾਸਟ ਵਨ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ B। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਆ ਪੂਰੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ MCQs ਕਦੇ ਗਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਇਆ, ਆਲਦੋ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਇਆ, ਦੋ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਇਆ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQs ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ MCQ ਰੀਡਿੰਗ ਜਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ MCQs ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਕੁਇਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ ਚੋਇਸਿਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੋਇਸ ਸਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰਸ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਡੀਓ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਟੈਸਟ 1 ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਡੀਓ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ, ਠੀਕ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਫ ਲਿਸਨਿੰਗ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆਨਸਰ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਨਸਰ ਬੋਲਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹਫਤਾ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, 1 ਵੀਕ ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ MCQs ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਡਿਊਲ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਟਾਈਪ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰਸ ਦੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ। 21 ਦਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਆ, 22 ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, 23 ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ IELTS ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ IELTS ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਗਲੈਡ ਟੂ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।